اور اس کے انگیز اگر آپ اس کو ایک کپڑا بھیج دیتے جو 200, 250, 300, 400 کا تھا, پوری زندگی ایک بہت اچھا کنیکٹر آپ کو مل جاتا. یہ آفٹر سیل سروس, اس کو کہتے ہیں آفٹر سیل سروس. اگر آپ نے کسی کا مکان بنایا تو جا کے جاتے رہے 6 مہینے بعد, سال مہینے, پوچھتے رہے کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے سر, کوئی وائرنگ کا پرابلم, کوئی پلمبر کا پلان, کوئی ایسا. اگر کسی جگہ دیوار خراب ہے تو اسے کہ میں ٹھیک کروا دوں گا, کتنی ٹھیک ہو جائے گی اس وجہ سے, کتنے پیسے لگ جائے گے, اور وہ فری کنیکٹر آپ کو پوری زندگی کے لیے مل گیا. وہ لوگوں کو کہے گا کہ یار یہ بندہ ہی ہے, بندہ یہ ٹھیک ہے, یہی بندہ ہے, ٹھیک ہے. کیا سر پھر میرا وہی سوال ہے, آفرین ہے آپ کی آبزرویشن کے اوپر, ہم یہاں تک کوئی ٹپ دیں کیا کریں؟ ویری فرینکلی سر, معذرت کے ساتھ میں اندر سے مطمئن نہیں ہوں, میں چاہ رہا ہوں آپ کو فالو کرنا نا. یہ دیکھیں نا ہر موضوع کے اوپر گرفت ہے, ہر بندے کی آپ کے پاس مثال ہے. سر کمیونیکیشن ہے نا, میرا کام ہے, صحیح میرا کام ہے. ڈاکٹر سے کیوں پوچھتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب تسی کس وقت سرجری کی ہے, ٹھڈ میرا کس وقت کھول کے جوڑ دیا, میرا کام ہے. سرجن کو کہو جی کہ منو بھی سکھاؤ جی کہ میں اپنا ٹھڈ خود کھول کے سینہ چھا رہا نہیں ہو سکتا سر, میرا کام ہے یہ, میرا بزنس ہے یہ, اور میں اپنے بزنس میں بہت آنیسٹ ہوں, یہ بھی بات. اچھا جی, لہٰذا سیل مین شپ جو ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا, یہ آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے. ان میں سے یہ دیکھیں ایف تک ہے, یہ ساری کی ساری ٹپس ہیں, آپ نے ان ٹپس کو لے جانا. کوئی بھی ایک مسئلہ یہ بچا تھا, کسی جگہ پہ گھاس کاٹتا تھا وہ, تو اسے ایسا کیا نہیں, ایک پی سی او تھا, تو پی سی او پہ ایک نوجوان لڑکا ہے 16 سال کا, تو اسے کہا جی میں فون کرنا چاہتا ہوں. اسے کہا, اسے گھر میں فون کر کے کہا جی کہ میں گھاس کاٹتا ہوں, تو میرے پاس اپنی مشین بھی ہے, تو میں نے پتہ یہ لگایا کہ آپ کے گھر گھاس کاٹنے کا کام ہے, تو میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں. دوسری طرف سے بندہ نے کہا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں, ہمارے پاس بندہ ہے. اسے کہا سر میں کتنے پیسے دیتے ہیں آپ اس کو؟ اسے کہا جی میں 10,000 روپے دیتا ہوں. اسے کہا سر میں آپ کا کام 8,000 روپے میں کرتا ہوں, مشین بھی میری اپنی ہے. تو اسے کہا نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم 10,000 والے بندے کے کم ہے, ہمارا کوئی پرابلم. کہتا سر میں سستا نہیں, میں اس سے سستا کر دیتا ہوں. اسے کہا نہیں اس سے سستا مجھے نہیں چاہیے, بس میں آواز چاہتا ہوں. تو اسے فون بند کیا, تو اب مایوس ہو کے جانے لگا نا, تو پی سی او کے بندے نے کہا کہ ہاں دیکھا نہیں کام بنا آپ کا, تو پتر ٹرائی کرتا رہا, کوئی مسئلہ نہیں, مل جائے گا. کہا اسے کہا آپ نے کو کس نے کہا کہ میں ٹرائی کر رہا تھا؟ اسے کہا ابھی تم گاہک تلاش کر رہے تھے, تمہیں نہیں ملا. اسے کہا نہیں, اس کے گھر جو کام کرتا ہے وہ میں ہوں, میں خود ہوں, میں صرف یہ چیک کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے گھر میں گھاس کاٹتا ہوں کیا وہ مجھ سے مطمئن ہے یا نہیں ہے. یہ تو میں صرف چیک کر رہا ہوں اس کو, کہ ایک اجنبی آدمی اس کے گھر فون کر کے کہہ رہا ہے سر کہ آپ اپنے بندے کو 10,000 دے رہے ہیں, میں 8,000 روپے میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, مشین بھی میری ہے, لیکن وہ مجھ سے اتنے زیادہ مطمئن ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں 8,000 کا بندہ نہیں چاہیے, ہمارے 10,000 کا بندہ. یہ چیک کرتے رہے اپنے بارے میں. کلائنٹ سیٹسفیکشن, فیڈ بیک, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے اگر کوئی چیز جگہ بنائی ڈلیور کی ہے نا, تو کچھ عرصے بعد چیک کریں, ان سے کہیں جی میں آپ کو یہ چیز سستی دیتا ہوں. اور آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے سستی نہیں چاہیے, مجھے جو بندہ میرے گھر میں کام کر رہا ہے, جو میرے پاس کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, مجھے ضرورت نہیں. تو جہاں پہ بھی کام کریں, جہاں پہ بھی کوئی چیز ڈلیور کریں, اپنے آپ کی ورک چیک کرنے کے لیے ضرور کریں. یہ چیز آپ کی سروسز کو امپروو کرے گی ہمیشہ. اچھا نہیں آپ کا الگ سیشن ہوگا نا سر, میں ایک سوال آپ کے جی, آپ نے بھی کہا کلائنٹ آئے تو جانا نہیں چاہیے. نہیں جانا چاہیے. ہمارا ایک ریٹ ہے فکس ہے فی مرلہ, فرض کریں میں 4 لاکھ روپے مرلہ دیتا ہوں, وہ کہتا نہیں میں 3.5 دینا. نہیں, تو آپ کیا ڈیسیجن؟ اسے کہ سر بات یہ ہے کہ بڑا سمپل فارمولا ہے سر, بہت ہی سمپل. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ وہ سامنے ایک گھر بن رہا ہے. یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ پلاٹ لیا تھا, تو میرے ایک جاننے والا ہے, وہ ان کے ساتھ بھی میری یہ دوستی اسی طرح ہی ہوئی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ نا گروپ ٹور کرتے جاتے تھے, ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. وہ عدیل صاحب کی بات کر رہے ہیں, عدیل صاحب اور ان کے والد صاحب دونوں سامنے گھر بن رہا ہے سر. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نا گھر ہمیں بنا دیں سر. میں نے کہا یار میں نا تھوڑا ٹائم لگے گا. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میں یہ پہلے بناؤں گا خود, آپ اس کے بعد خرید لیں مجھ سے, کیونکہ میں اپنی مرضی کا بنا سکتا ہوں, میں کسی کے لیے نہیں بنا سکتا, میرا پرابلم ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے,
उन्होंने कहा कि हमें खतरा है कि आप बनाएंगे तो बेचेंगे हमें हम अभी नहीं लेना चाहते हैं। ठीक हो गया। बहरहाल मैंने ये ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, लेकिन वो बंदे इतने अच्छे हैं कि मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ। हो गया था यासिर साहब। तो उन्होंने मुझे बयाना दे दिया और मैं उनसे ये कहा कि मैंने 3 महीने में स्टार्ट करूँगा। जब मैं यहाँ पे प्लॉट पे आया तो मुझे लगा ये 3 महीने में स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि नीचे स्लाइड हो जाएगा ये। तो मैंने पहले जो नीचे मेरा प्लॉट था मैंने उससे कहा कि यार ये फाउंडेशन मैं वहाँ से बनाऊँगा, बनाने में टाइम लग जाएगा क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका मैंने बनाया तो ये रिटेन नहीं कर सकेगा, ये खुदा न खासा आज बच गया तो बाद में नहीं बचेगा, ये सारी स्लाइड है। तो मुझे पहले नीचे से उसको ठीक करना है। तो मैंने नीचे से फिर अपना ना इन्वेस्टमेंट करके ना नीचे प्रॉपर, तो उसको मैं नीचे से फाउंडेशन जो दूसरा नीचे जो घर बनता है उसको मैंने बनाया ताकि ऊपर रिटेन कर सके, तो उसे रिटेन किया। उसके बाद जब ये बनना शुरू हुआ ना सारे का सारा, वो आना शुरू हुआ। जब इसका उन्होंने देखा ना कंक्रीट वर्क, तो उन्हें पता चला उनके साथ मेरा 1,60,00,000 रुपए में तय हुआ था। मैं एकदम सीसी दिया हुआ। उन्होंने खुद अंदाजा लगाया कि 1,60,00,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि जो इन्होंने कंक्रीट पे पैसा लगा दिया है अभी सारे के सारा, और सारी लकड़ी इंपोर्टेड होने पर। तो मुझे उन्होंने कहा कि जावेद साहब ये बन जाता 1,60 की। मैं कहा जी 2 चीज़ें हैं इसमें, अगर मैं 1,60 में बनाता हूँ तो मैं अपना नुकसान कर लूँगा, नुकसान होगा मेरा। दूसरा ये है कि अगर मैं उसमें ही पूरा करूँ तो क्वालिटी ये नहीं हो सकेगी। मैं बिल्कुल सीधा। उन्होंने कहा जी क्वालिटी कितने में आ सकेगी? मैंने कहा 2 करोड़ में आ गई। उन्होंने कहा डन जी 2 करोड़ में। उस बंदे ने नहीं बात की बात कि मुझे 5 लाख कम कर दें, उसको पता, उसने कहा कि ये वाकई नहीं बन सकेगा। तो ये बेसिकली ये है कि अगर आप अपने बिजनेस में ऑनेस्ट होंगे तो हर क्लाइंट को खुद नजर आ जाएगा, उन्हें खुद पता होगा कि यार इसका नहीं। अब वो खुद आके चेक करते हैं, आके चेक करके देख लेते हैं। अब ये है कि मैं आया हूँ तो मैंने महसूस किया कि ये तार ठीक नहीं लग रही है ना, तार की क्वालिटी। उसकी वजह ये तार की क्वालिटी में है कि हमने बड़ा अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ कि हम मखसूस तार लगाते। अभी हमारे साथ जो रशिया गए थे, लड़का गया था वो बकर, तो उसने मुझे कहा कि मैं तारें बाहर से इम्पोर्ट करता हूँ। तो मैंने उसे कहा यार मुझे इम्पोर्टेड तार चाहिए। तो अब क्योंकि मैं इनको शोरे की छुट्टियाँ थी, इनको इमरजेंसी भी चाहिए थी, ऊपर उसने बंदे ने मिस्त्री लगाया हुआ था, तो मुझे उसने कहा कि हमें इमरजेंसी भी चाहिए। तो मैंने शुमाइल से कहा कि अबू बकर से कह दो यार इम्पोर्टेड था, वो उसे भेज दी। मैंने आज आके चेक किया तो मुझे लगा कि अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने ऐसे ये कहा कि ये जो ऊपर तारे जो लग गई है ना, जो अंदर जिसको नहीं निकाला है, उसके अंदर सिर्फ LED लाइट चलेगी, ठीक। उसके बाद ये सारी की सारी वाइंड अप करो तार, सारी की सारी नई तार आएगी, और जितने लाइट प्लग और हैवी प्लग, और उसके बाद नीचे वाला सारा काम जो है वो सारा दूसरी तार से। अब ये जो 31 बंडल्स आए हुए हैं ये मुझे ठुक जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे अगर फर्ज करे उस घर में मुझे रहना पड़े तो मुझे खुद को फियर नहीं होना चाहिए। अब जो ऊपर है ना सारा, वो सारा के सिर्फ LED लाइट्स लगाएंगे ताकि उस पर प्रेशर ना आए, क्योंकि उसको खोला नहीं जा सकता कि उसके ऊपर फटे लग गए, उसको खोलना। तो ये बेसिकली ये होता है कि वो बंदा नहीं देख रहा, तो उस बंदा आएगा उसको पता भी नहीं चलेगा इसका, लेकिन मुझे तो पता है, मुझे तो पता लग गया ना, मुझे तो पता लग गया कि गड़बड़ है, मुझे तो पता लग गया कि ये गलत है। अच्छा, ये जो आप इस तरह काम करेंगे ना, ये एक तो आपके कस्टमर को खुश करेगी डेफिनेटली, आपको अपने अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन होगी कि आप बड़े इत्मीनान से घूमते फिरते रहेंगे सर। आपने कहीं अक्सर देखा होगा लोगों को कि जिन्होंने अपने घर में आपके घर में काम किया होता है तो आपको फेस नहीं कर पाते, जब आपको देखते हैं तो दूसरी वाली गली से निकल जाते उनके। और कुछ लोग ऐसे थे जो आपके साथ काम किया होता है, आपसे मिलते हैं, आकर गुजरते हुए कहते हैं कि यासिन साहब मैं तो लग रही, मैंने तो लोग में चाय पी के आप भी दरवाजा खोल के कहते हैं यार तो बैठ के आपके पास, है ना। उसकी वजह क्या है कि उसको पता होता है कि मैंने काम ठीक किया, आपको पता होता है कि यार इस बंदे ने बहुत कमाल किया। तो ये जो बार बार रिपीट कस्टमर आपके पास आते हैं, ये आपको जिंदगी में बहुत काम भी देते हैं और आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन की ताकत होती है आपके पास, जो किसी और बंदे के पास नहीं होती। तो नाम डेवलप करना और ये चीजें डेवलप करना जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लॉन्ग रन। ये आपको आपके बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, नहीं तो आप ना ठग बन जाए। और ठगी करनी है तो फिर यार दुकानदारी बनाने की क्या जरूरत है, ठग बने, डाके डालने लोगों के घर में, क्या ख्याल है, चोर बने ना। ये दुकान भी बनाई और चोरी भी कर रहा हूँ, 2 काम तो नहीं बंदा कर सकता। क्यों बोला, चोरी करनी तो चोरी करे ना, हाँ जी, दुकान भी खोल ली अपने दोहरा अजाब अपने लिए क्यों बनाया हुआ, लोगों को लूटना तो डाकू बन जाए ना, क्या ख्याल है। तो ये फैक्ट्री भी लगा ली साथ, आपको फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है, क्लियर हो, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं डाकू हूँ यार फैक्ट्री लगा के डाका मारने की क्या जरूरत है।
मैं लोगों को कहता हूँ यार धोखा देना है